Not making video on because I have joined now with mobile internet. All right, fine. Wait for a second. Fine. Now the second case, sorry, the fifth number case. The fifth number case we were on case number 5. Okay. Now what will happen if n drops? Sorry, one drop splits into n drops. So write down when when a drop splits into n drops or n droplets. N drops. Okay, the situation will be something like this. This is a capital R. Okay, one drop converting into n small drops, Okay, this is the situation. Okay, and in this situation, when you split the drop, okay, whenever you cut the drop, what happens? Surface area increases. Okay, तुकडे पाडले की surface area increase होतो. So first of all, write down surface area. What happens to surface area? First of all, write down that surface area increases. Surface area increases. Surface area increases means surface energy increases. Surface area increases means surface energy increases. Surface area increases means surface energy increases. Now, who caused this increase in the surface energy? ही surface energy increase कुणी केली? तर ही जी काय surface energy increase झाली ती internal energy कमी झाली आणि ती कमी झालेली internal energy surface energy increase करायसाठी वापरली गेली. Okay, so write down here surface energy is increased on account of म्हणजे कुणामुळे? On account of, because of whom? On account of surface energy is increased on account of decrease in internal energy. Decrease in internal energy. So ही जी काय फायनल सिस्टीम आहे तुमच्याकडे एन ड्रॉपलेट्स, त्या एन ड्रॉपलेट्सच्या प्रत्येक ड्रॉपलेटचं टेम्परेचर डिक्रीज झालेलं असणार आहे. ओके, ऑन अकाउंट ऑफ decrease in internal energy. Therefore decrease in temperature. Therefore decrease in temperature. लक्षात ठेवा. Therefore decrease in temperature. ओके, सो आता कसं करायचं? आता आपल्याला सपोज डिक्रीज इन टेम्परेचर काढायचं आहे डायरेक्टली. ओके, डिक्रीज इन टेम्परेचर काढायचं आहे किंवा इन्क्रीज इन सरफेस एनर्जी कॅल्क्युलेट करायचं आहे. पहिल्यांदा कॅल्क्युलेट करूया इन्क्रीज इन सरफेस एनर्जी. आता इन्क्रीज काढायला लागलो म्हणजे फायनल जास्त असणार मायनस इनिशियल कमी असणार. फायनली सरफेस एनर्जी म्हणजे टी इंटू फायनल सरफेस एरिया. फायनल सरफेस एरिया एन ड्रॉपलेट्सचा म्हणजे परत तोच फॉर्म्युला एन टाइम्स 4πr². फायनल सरफेस एनर्जी मायनस इनिशियल सरफेस एनर्जी मीन्स T into initial surface area. T into initially there was only one drop, so into 4π capital R². So you can take T into 4π common into bracket n times R² minus capital R². This will remain as it is. This is the increase in surface energy. But this increase in surface energy is actually decrease in internal energy. This increase in surface energy is actually decrease in internal energy. So decrease in internal energy can be written as minus ms delta theta. Okay, because it is decrease. This number is going to be positive. This number is going to be negative. Negative will become positive. This number is positive. Increase in surface energy is positive number. That positive number is negative of negative. Temperature decrease होणार आहे त्यामुळे डेल्टा थीटा निगेटिव्ह असणार. मग ms डेल्टा थीटा निगेटिव्ह असणार. ms delta theta negative into negative positive. So असं लिहायचं त्याला ms delta theta
डेल्टा थीटा हा चेंज इन टेम्परेचर आहे, इज इक्वल टू दिस T into 4 pi into n into r square minus r square. So minus delta theta is equal to T into 4 pi divided by ms, तोच फॉर्म्युला परत nr square minus r square, सेम फॉर्म्युला. ओके, आता हा जो आहे तो चेंज इन टेम्परेचर आहे डेल्टा थीटा, दॅट इज इक्वल टू फायनल मायनस इनिशियल. पण फायनल टेम्परेचर कमी असणार, इनिशियल जास्त असणार. तुम्ही एक तर चेंज इन टेम्परेचर काढू शकताय किंवा मायनस चेंज इन टेम्परेचर. आता फायनल कमी आहे, इनिशियल जास्त आहे, सो याला टोटलला काय म्हणू शकताय तुम्ही, θ1 मायनस θ2 म्हणू शकताय, विच इज इक्वल टू T इंटू 4 पाय अपॉन ms. पाठ करायचं नाही, लॉजिकली फक्त समजून घ्या. nr स्क्वेअर मायनस r स्क्वेअर असं लिहायचं. ओके, नाउ व्हॉट इज दिस, इनिशियल टेम्परेचर इज हाय, फायनल टेम्परेचर इज लो, सो दिस इज कॉल्ड ॲज लॉस इन टेम्परेचर और फॉल इन टेम्परेचर. सो कधी कधी आम्हाला फॉल इन टेम्परेचर पण विचारतात, जसं आम्हाला राईज इन टेम्परेचर विचारतात तसं फॉल इन टेम्परेचर विचारतील. फॉर्म्युला हाच नाही, T इंटू 4 पाय अपॉन ms nr स्क्वेअर मायनस r स्क्वेअर. इकडे पण हाच होता, इकडे पण हाच आहे, दोन्हीचे फॉर्म्युले सेमच येतात. ओके, रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स, क्लिअर अँड रिटन. CW व्हॉइस क्लिअर येतोय ना? Reply in the chat box, clear and written. Ayush, Swastik, Gauri, Subodh, Vaidi, reply. Clear and written. Okay. Good. Chalo, next. Let me move on to the next page and the next point. The next point is excess pressure wale points. Okay. Point number 6. Write down excess pressure inside bubble. Excess pressure, or instead of bubble, let us first write down drop. Excess pressure inside a drop. ड्रॉप म्हणजे एअर लिक्विड कॉन्टॅक्ट किती असतील, एकच असेल. ड्रॉप म्हणजे बेसिकली काय असतं, एअर लिक्विड एअर, राईट. ड्रॉप आहे ना आपल्याकडे, सॉरी ड्रॉप म्हणजे लिक्विड आणि एअर लिक्विड एअर नाही, आज सगळे लिक्विड आहे. सो यू हॅव लिक्विड हिअर अँड आउटसाइड एअर हिअर. सो एअर लिक्विड कॉन्टॅक्ट एकच सरफेस झाला, एकच फ्री सरफेस आहे. फ्री सरफेस म्हणजे सरफेस विच इज इन कॉन्टॅक्ट विथ एअर. वन फ्री सरफेस यू हॅव. इनसाइड प्रेशर, कॉन्केव्ह साईडला प्रेशर जास्त असते, कॉन्व्हेक्स साईडला प्रेशर कमी असते. सो हाऊ मच प्रेशर इज मोर इनसाइड, आत किती जास्त प्रेशर आहे कंपेअर्ड विथ दी आउटसाइड. सो PI मायनस PO इज कॉल्ड ॲज एक्सेस प्रेशर. ओके, PI मायनस PO इज कॉल्ड ॲज एक्सेस प्रेशर. एक्सेस प्रेशर PI मायनस PO. ड्रॉपच्या केसमध्ये असते 4T अपॉन R. ओके, सरफेस स्फेरिकल आहे, सो 4T अपॉन R. ओके, इफ इट इज अ ड्रॉप. So point number 7, excess pressure inside bubble. Excess pressure inside bubble. Let's keep on writing excess pressure inside bubble. Excess pressure inside bubble. Instead of drop, now you have bubble. In that case, you have a bubble, spherical bubble, of course. Inside there will be air. Here liquid. And again outside air. So here you have one surface, air liquid surface. Here you have another air liquid surface. So total 2 free surfaces. 2 free surface आहे. ओके, आणि शेप कसा आहे, स्फेरिकल आहे. सो त्या केसमध्ये एक्सेस प्रेशर, इनसाइड एअरचं प्रेशर PI, आउटसाइड एअरचं प्रेशर PO. सो PI मायनस PO, इनसाइड मायनस आउटसाइड प्रेशर, PI मायनस PO इज इक्वल टू, I think I have made a mistake. You also correct that. This is a drop wali case. For drop wali case, this is 2T upon R. For drop wali case, एक surface है 2T upon R. If there are two surfaces, then this is 4T upon. Then this is 4T upon R, where R is the radius of the bubble, and here also R is the radius of the drop. Okay.
Replying in the chat box, clear and written. CW. Fast. Reply. Clear and written. लिहानी पटकन रिप्लाय करा म्हणजे मला पटपट नेक्स्ट पॉइंट रिवाइज करता येईल. आयुष, किरण, स्वस्तिक, गौरी, सुबोध, वैदेही. ओके, रिटर्न. नेक्स्ट. नाव यात कसं होतं, लिक्विड आणि बाहेर एअर होतं. यात एअर लिक्विड एअर होतं. बघा केस कुठली कुठली. केस नंबर 6 जी होती ती एक फ्री सरफेस वाली. केस नंबर 7 जी होती ती 2 फ्री सरफेस वाली. नाव नेक्स्ट. केस नंबर 8, एक्सेस प्रेशर inside air bubble. So what do I mean by air bubble? Let me write that. Air bubble means air trap inside liquid. Air trap inside liquid. In that case, what to do? Let me draw the situation. This is liquid, and in that some air will be trapped. So situation will be like this: air, and outside there will be liquid. Okay. Now there is only one air liquid contact. So one free surface. Of course, on the concave side pressure will be higher, on the convex side pressure will be lower, and Pi minus PO will be one free surface means 2T upon R. One free surface means 2T upon R. Replying in the chat box, clear and written. Pi minus PO is 2T upon R. Pi minus PO is 2T upon R. This Pi minus PO is going to be equal to 2T upon R. Okay. Next, case number 9. Case number 9 is for when we have, if we have a charged bubble. आपल्याकडे जर एखादं बबल चार्ज बबल असेल, if you have a charged bubble, okay, when you give the charge on the surface of the bubble, okay, now forget about this bubble, concentrate on this air bubble, air liquid air, this type of system, air liquid air, this type of bubble. Okay, if you assign if you provide some charge, on the surface of this bubble, what will happen? Because of this charge, the bubble will try to expand. So there is one more pressure which is trying to expand this bubble. Inside pressure is trying to expand, outside pressure is also trying to expand. So inside air pressure is trying to expand the bubble. The charge present on this surface is also trying to expand the bubble. So what is the net inside pressure? What is the net outside pressure? And what is the difference between that? That let us try to find out. Okay, the situation will be like this. Try to understand. This is the bubble. Air, liquid, air wali situation. Air, liquid, एअर वाली सिच्युएशन. ओके, आतल्या एअरमुळे काहीतरी प्रेशर असेल, ओके, किंवा नेट प्रेशर इनसाइडला आपण डायरेक्टली पीआय म्हणा. नेट प्रेशर इनसाइड, नेट प्रेशर आउटसाइड, नेट प्रेशर इनसाइड, नेट प्रेशर आउटसाइड. अँड there will be pressure due to surface tension. Yes, there will be pressure due to surface tension which is trying to कॉन्ट्रॅक्ट द बबल. सरफेस टेन्शन काय करते? सरफेस एरिया कमी करायचा प्रयत्न करते, म्हणजे ते कॉन्ट्रॅक्ट करायचा प्रयत्न करते. आणि चार्ज जो काय दिलाय, या चार्ज क्यू मुळे काय झालंय? बबल इज ट्राइंग टू एक्सपांड. बिकॉज ऑफ द चार्ज क्यू, बबल इज ट्राइंग टू एक्सपांड. चार्ज इज क्यू,
charge per unit area is sigma. What is the mechanical force per unit area? Mechanical force per unit area on the charge conductor चा फॉर्म्युला शिकवला होता 1/2 epsilon e square किंवा sigma square upon 2 epsilon. ओके, सो बबलला एक्सपांड करणारे प्रेशर जे काय आहेत इज इक्वल टू बबलला कॉन्ट्रॅक्ट करणारे प्रेशर जे काय आहेत हे जर बॅलन्स झाले असतील तरच हा बबल काय असेल, तरच हा बबल इक्विलिब्रियम मध्ये असेल. सो आतली एअर काय म्हणते या बबलला एक्सपांड हो, प्लस मेकॅनिकल फोर्स पर युनिट एरिया ऑन द चार्ज कंडक्टर तो काय असतो सिग्मा स्क्वेअर अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा स्क्वेअर अपॉन 2 एप्सिलॉन. बबल पॉझिटिव्हली चार्ज करा किंवा निगेटिव्हली चार्ज करा, इट इज ट्राइंग टू एक्सपांड. सो एक्सपांडिंग वाले कोण कोण झाले, हा एक झाला, हा एक झाला, इज इक्वल टू. आता हे जे काय आउटसाइड प्रेशर आहे आउटसाइड एअरचं, दॅट आउटसाइड एअर इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रॅक्ट दिस बबल बिकॉज the forces will be like this. Outside air, because of the outside air, forces will be like this, directed towards the center. Because of that, it will be trying to contract. Okay, so that outside pressure plus pressure due to surface tension. At each and every point, there will be surface tension acting like this, tangential to the surface, tangential to the surface. And because of that, there will be the force of surface tension, which is also towards the center. And because of that, the surface area will be trying to decrease. Okay, will be trying to decrease. So bubble contract व्हायला लागलाय. आता किती सर्फेसेस आहेत 1 and 2. फ्री सर्फेसेस किती आहेत 2 आहेत. एअर लिक्विड कॉन्टॅक्ट 2 आहेत. एअर लिक्विड एअर. सो एअर लिक्विड कॉन्टॅक्ट इनसाइड पण आहे आउटसाइड पण आहे. सो सर्फेस टेन्शनचं प्रेशर किती असेल 4T upon R. 2T upon R नाही 4T upon R. सो हे सगळे एक्सपांडिंग वाले आणि हे सगळे कॉन्ट्रॅक्टिंग वाले प्रेशर बॅलन्स केलाय आपण. काय बॅलन्स केलंय, प्रेशर बॅलन्स. कॉन्ट्रॅक्ट हो म्हणणारे आणि एक्सपांड हो म्हणणारे हे एकमेकांना जर कॅन्सल करतील तरच हे बबल इन रियालिटी एक्झिस्ट होऊ शकतं. ओके, इन दिस वे यू कॅन राईट द इक्वेशन फॉर अ चार्ज बबल. इन दिस वे यू कॅन राईट द इक्वेशन फॉर द चार्ज बबल. ओके, रिप्लाय मी इन द चॅट बॉक्स क्लियर अँड रिटन. If you are given a charge bubble, what to do? How to write the equation for that? CW, reply everyone fast. Okay, good. Next, case number 10. Now, in the case number 10, let's say you have the case excess pressure on the concave side of liquid film. Just write down the heading. Excess pressure on concave side. Yes, concave side la pressure जास्त असतं. Excess pressure on the concave side. Excess pressure on the concave side of liquid film दिली आहे. लिक्विड सरफेस नाही दिला, लिक्विड फिल्म दिली आहे. म्हणजे दोन एअर लिक्विड कॉन्टॅक्ट असतील, फिल्म म्हटलेलं आहे. हॅव्हिंग प्रिन्सिपल रेड आहे. प्रिन्सिपल म्हणजे मॅक्सिमम आणि मिनिमम रेडियस. हॅव्हिंग प्रिन्सिपल रेड आहे. हॅव्हिंग प्रिन्सिपल रेड आहे. R1 and R2. Let's say the maximum possible radius for that curvature is R1 and R mean is equal to R2. Let me draw the surface field so that you can imagine it. सरफेस स्फेरिकलच पाहिजे असं काही नसतं. असा पण एखादा रॅन्डम शेप सरफेस असू शकतो. दॅट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी. बट फाइंड आउट विच इज द मॅक्सिमम रेडियस. R1 let's say. Find out which is the minimum radius. R2 let's say. ओके, मॅक्सिमम आणि मिनिमम रेडियस पहिल्यांदा काय करा, चेक करा. याची R2 आहे, याच्या अपोजिटच्या सरफेसची पण R2 असेल. याची R1 आहे, याची पण किती असेल रेडियस R1 असेल. हां, स्पियर असेल तर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R घ्यायला हरकत नाही. इफ इट इज अ स्पियर यू कॅन टेक R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R. ओके, इफ इट इज अ स्पियर यू कॅन टेक R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R.
You can draw these lines like this, like this. Let me draw it like this directly. Here the radius is, let's say, r1, and here the radius is, let's say, r2. This can also be the possible situation. In that case, what to do? How to find out excess pressure? How to find out excess pressure? Very simple formula. You are given a film. So there will be two surfaces. So Pi minus Po will be equal to 2 into bracket 2T into bracket, not 2T into bracket 1 by R1 plus 1 by R2. 1 by R1 plus 1 by R2. If film is spherical film दिली तर काय रेडियस इक्वल घ्या, R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R. आपोआप 4P अपॉन R फॉर्म्युला तयार होते की नाही बघा. Pi minus PO is equal to 2T into bracket 1 upon R plus 1 upon R, which is equal to 2T into bracket 1 by R plus 1 by R is 2 by R. So that will automatically become 4T upon R. But the general formula is this. दोन फिल्म आहे, so 2T into bracket 1 by R1 plus 1 by R2. दोन सरफेस आहे, दोन फिल्म आहे. फिल्म एक आहे, पण सरफेस एअर लिक्विड कॉन्टॅक्ट दोन आहेत. एक आतल्या बाजूला आणि एक बाहेरच्या बाजूला आहे. ओके. स्पेरिकल फिल्म असेल तर त्या केसमध्ये R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R. Up to this point, reply in the chat box clear and written. Point number 10. Concave side ला एक्स्ट्रा प्रेशर किती आहे? Pi minus PO. That is called as extra pressure. चेक करा झालं. Reply fast. Okay. Next. The next case is, instead of liquid film, you will be given liquid surface. Or write it down here itself. Instead of liquid film, if you are given liquid surface, एकच सरफेस असणार, म्हणजे इथं सगळीकडे काय असणार, वॉटर असणार किंवा लिक्विड असणार. आतल्या बाजूला कम्प्लिटली लिक्विड असणार, फक्त आउटसाइडला एअर आहे. ओके. दॅट सिच्युएशन फॉर दॅट सिच्युएशन सरफेस एकच झाला, टू लिहू नका, T इंटू ब्रॅकेट घ्या. इन दॅट सिच्युएशन Pi मायनस PO एकच सरफेस आहे, जर एकच T लिहा, 2T लिहायची गरज नाही. 1 by R1 plus 1 by R2. 1 by R1 plus 1 by R2. That is the situation. 1 by R1 plus 1 by R2. ओके. आणि परत त्याच्यामध्ये परत ऍडिशनल काय लिहू शकता तुम्ही? ऍडिशनल यू कॅन राईट, इफ इट इज अ स्पेरिकल ड्रॉप असेल तर R1 आणि R2 इक्वल होतील बघा. if it is a spherical drop, okay, लिक्विडचा एकच सरफेस आहे, सो R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R. फॉर्म्युला काय होता? Pi minus PO चा. Pi minus PO formula is T into bracket 1 by R1 plus 1 by R2. If it is a spherical drop, you will write R1 as R, R2 as R. That will become 2T upon R. That will become 2T upon R if it is a spherical drop. That will become 2T upon R if it is a spherical drop. Okay. आणि फिल्म दिली असेल तर स्पेरिकल बबल साठीचा फॉर्म्युला आपोआप तयार होईल. सो दिस इज अ जनरल फॉर्म्युला. Okay. Now let us try to apply this formula to non-spherical shape. Spherical shape ला सगळेजण अप्लाय करता येतात. एक सिलेंड्रिकल शेप अप्लाय करूया.
liquid surface having cylindrical shape, liquid surface having cylindrical shape. In that case, let me try to draw it. Let's say this is our cylindrical shape. It's a liquid surface. It's a liquid surface. So below here we have liquid. Below here we have liquid. Okay, and above part we have air. Okay, above this film we have air. Above we have air here, and below we have liquid here. So how many air liquid contact? Only one. One free surface you have. Okay, खाली का free surface नहीं है. Below here you do not have the free surface. Below here you do not have the free surface. Okay, below here you do not have the free surface. The surface, air liquid surface is only here. So only one free surface you have. If only one free surface I have, concave side म्हणजे वरची side झाली आणि convex side म्हणजे खाली side झाली. So Pi minus PO एकच surface आहे. So T into bracket. दोन surface असतील तर 2T into bracket, एक surface असेल तर T into bracket 1 by R1 plus 1 by R2. आता पहिली रेडियस या कर्व्ड सरफेसची चेक करा आणि दुसरी रेडियस या स्ट्रेट लाईनची चेक करा. आता स्ट्रेट लाईनची रेडियस किती? स्ट्रेट लाईनची रेडियस इन्फाइनाइट असते, नो कर्वेचर ना, काहीच कर्वेचर नाही, म्हणजे रेडियस इन्फाइनाइट. सो एक रेडियस तर तुम्हाला माहित असते, त्याला आर घ्या. आणि दुसरी रेडियस जी तुम्हाला माहित नाही आहे त्या रेडियसला सरळ सरळ इन्फिनिटी घ्या. सो सेकंड रेडियस फॉर द स्ट्रेट लाईन इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी अँड फर्स्ट रेडियस यू विल टेक इट ॲज आर. So for cylindrical surface, जेव्हा cylindrical surface येईल तेव्हा चेक करा किती सरफेस आहेत. एक असेल तर T into bracket 1 by R1 plus 1 by R2, दोन असतील तर 2T into bracket 1 by R1 plus 1 by R2. So for cylindrical surface take R1 equal to R and second radius for this plane, second radius for this straight line ची radius infinity असते, no curvature, that you know. And therefore Pi minus PO formula that will become this T as it is into bracket 1 by R plus 1 by infinity. 1 by infinity is 0. So answer is T upon R. This is the formula for Pi minus PO. And the inside pressure will be equal to this PO on the right hand side, PO plus T upon R. As per the need you can do this. This is the basic formula that I am applying. This is the basic formula that I am applying. Okay, this is the basic formula that I am applying. Okay, for the cylindrical surface. Reply in the chat box, clear and written. Fast. इथपर्यंत झालं का? चेक करा. जनरल फॉर्म्युला आहे ना कुठल्याही सरफेससाठी. R1 and R2 are the principal radii, smallest and largest. Smallest is R, largest is infinity. Okay. Next point is shape of liquid meniscus. Shape of liquid meniscus. Point number 12. Shape of liquid meniscus. Write down. Shape of liquid meniscus. Shape of liquid meniscus. Shape of liquid meniscus. Okay. Now let us draw the solid and liquid contact. This is the solid. This is the liquid. This is the point of contact. Let's say the molecule A is present here.
and let's draw the sphere of influence of molecule A. This is the sphere of influence of molecule A. This is going to be solid. This is going to be liquid. This molecule A is attracted by the liquid. The force of attraction between liquid molecule is called as cohesive force. Force of attraction between liquid molecules is called as cohesive force, Fc. So right here, Fc means cohesive force. Fc means cohesive force. Then the force of attraction between the liquid molecule and the solid surface. Liquid molecule and the solid surface. These are the solid molecules. These are the liquid molecules. Okay, here we have the solid. Here, these solid molecules will attract the liquid molecule in this direction. That force is called as adhesive force. So right here, Fa is equal to adhesive force. Cohesive, adhesive, you already know. Force between similar type of molecules, liquid. It is called as cohesive. Force of attraction between the different materials. इकडे लिक्विडचं मटेरियल आहे आणि इकडे सॉलिडचं मटेरियल आहे, त्यांच्यामधल्या अट्रॅक्शनच्या फोर्सला ॲडेसिव्ह म्हणतात. इथं पण लिक्विड आहे आणि त्याच लिक्विडचा मॉलिक्यूल पाहिजे असं नको की इथं वॉटरचा मॉलिक्यूल आहे, इथे केरोसिनचा मॉलिक्यूल आहे, त्याला कोहेसिव्ह म्हटलं नाही. इट शुड बी वॉटर और केरोसिन. इट इज ॲडेसिव्ह फोर्स. फाईन, कोहेसिव्ह झाला, ॲडेसिव्ह झाला. This angle is always equal to 45 degree initially. Okay, now what will happen? We are going to neglect the weight of this particle. So weight neglect करतोय आणि air चा जो काय adhesive force आहे, air is also attracting this molecule A. Air is also attracting this molecule A. In this region there is air present, but force of that air is negligible because number of air particles are negligible. Also the weight of a single molecule is negligible, so that is also neglected. So weight पण neglect केलेला आहे आणि air चा force पण neglect केलेला आहे. So F adhesive of air is equal to 0 and weight of molecule A, that is also neglected. So फक्त हे दोनच फोर्स आहेत, कोहेसिव्ह आणि ॲडेसिव्ह. याचा जो काही रिझल्टंट फोर्स आहे त्याच्या पॉसिबिलिटीज आता बघायला लागलो आपण. या एफसीला रिझॉल्व्ह करावं लागेल. या एफसीला जर आपण रिझॉल्व्ह केलं तर एक कंपोनंट येईल एफसी cos 45, दॅट विल बी इक्वल टू एफसी अपॉन √2. cos 45 इज 1 अपॉन √2, सो एफसी अपॉन √2. आणि आणखीन एक कंपोनंट असेल एफसी sin 45. sin 45 इज ऑल्सो 1 अपॉन √2, सो एफसी अपॉन √2. आता हा जो काय एफसी अपॉन √2 आहे याची कंपॅरिझन एफ ए बरोबर करायची. इफ दिस एफसी अपॉन √2 इज मोर दॅन एफ ए, तर हा एफसी अपॉन √2 जिंकतोय. नको, ही केस नको. पहिल्यांदा कुठली केस घेऊया, एफसी अपॉन √2 लेस दॅन वाली केस घेऊया. एफसी अपॉन √2 इज लेस दॅन एफ ए. कोण जिंकला? एफ ए जिंकला. म्हणजे एक कंपोनंट येणार नेट हॉरिझॉन्टल कंपोनंट लेफ्टला येणार. व्हर्टिकल कंपोनंट एकटाच आहे, त्याला कोणी कॅन्सल करायला मदत करायला कोणीच नाही, तो एकटाच आहे. हॉरिझॉन्टल नेट कंपोनंट कुठे आहे ते बघायचं. नेट हॉरिझॉन्टल कंपोनंट एफ ए जिंकलाय, सो इट विल बी ऑन दी लेफ्टवर्ड. सो नेट हॉरिझॉन्टल कंपोनंट लेफ्टवर्ड आहे, वर्टिकल कंपोनंट डाऊनवर्ड आहे. रिझल्टंट जो काय येणार तो नेट एक्स आणि नेट वायचा मिळून रिझल्टंट येणार. नेट एक्स आहे अलॉंग दी सॉलिड और इनसाइड द सॉलिड किंवा लेफ्टवर्ड, आणि नेट वाय कंपोनंट आहे डाऊनवर्ड. असा काहीतरी रिझल्टंट येणार या डायरेक्शनमध्ये. ओके, सो जो काय नेट रिझल्टंट येणार तो येणार इनसाइड सॉलिड. ओके, जो काय रिझल्टंट येणार तो इनसाइड सॉलिड. सो राईट डाऊन रिझल्टंट इनसाइड सॉलिड. जो रिझल्टंट येतो तो इनसाइड सॉलिड येतो. रिझल्टंटला ऑलवेज सरफेस कसा पाहिजे? परपॅन्डिक्युलर पाहिजे. ड्रॉ करू नका. हा जर रिझल्टंट असेल तर या रिझल्टंटला ऑलवेज सरफेस कसा पाहिजे? परपॅन्डिक्युलर. सरफेस आता परपॅन्डिक्युलर नाही आहे, आता तो या रिझल्टंटला परपॅन्डिक्युलर नाही आहे. तो रिझल्टंटला परपॅन्डिक्युलर होण्यासाठी या मॉलिक्यूल ए ला वरती जावं लागतं. त्यावेळी जी काय डायग्राम तयार होते ती अशी तयार होते. ओके, ट्राय टू अंडरस्टँड. इथला मॉलिक्यूल ए जरा वरती जातो. हा सगळा सॉलिड आहेच तुमचा.
मॉलिक्यूल ए वरती सरकतो, मॉलिक्यूल ए वरती सरकून लिक्विडचा मिनिस्कस असा तयार होतो आणि हा आहे तुमचा रिझल्टंट. याचा या एफ ए आणि एफ सी बाय रूट 2 मध्ये एफ ए जिंकलाय. सो हॉरिझॉन्टल कंपोनंट लेफ्टला येणार, एफ सी बाय रूट 2 खाली आहे, लेफ्ट आणि डाऊन. त्याचा रिझल्टंट इनसाइड सॉलिड येणार. दिस इज युअर रिझल्टंट फोर्स आणि या रिझल्टंट फोर्सला सरफेस परपेंडिक्युलर झालाय. तर तुम्ही ट्रँजंट ड्रॉ करून चेक करू शकता. दिस ट्रँजंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड ॲट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टॅक्ट. If you check that, along that surface tension will act, and angle between that tangent and the surface of the solid is called as angle of contact. Okay, so molecule A आधी इथं होता, तो आता वरती गेलाय. So resultant कुठं गेला? Resultant inside solid गेला. Molecule A creeps upward. Molecule A creeps म्हणजे वरती सरकतो. Molecule A creeps upward. Molecule A creeps upward. आणि अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट जो काय आहे तो काय ॲक्यूट आहे. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्टची केस काय आहे? ॲक्यूट वाली केस आहे. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ॲक्यूट वाली केस आहे. ओके, आणि अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ॲक्यूट वाली केस आहे. आणि इथं एफ ए ॲडेजिव्ह फोर्सेस जास्त आहेत एफ सी बाय रूट 2 पेक्षा. ॲडेजन जास्त आहे, म्हणजे लिक्विड आणि सॉलिड यांच्यामधला अट्रॅक्शन जास्त आहे. ॲडेजन जास्त आहे ना, ॲडेजन जास्त आहे. लिक्विड आणि सॉलिड यांच्यामधलं फोर्स जास्त आहे, म्हणून त्याला म्हणायचं वेटिंग लिक्विड. लिक्विड इज सेड टू बी वेटिंग लिक्विड. सेड टू बी वेटिंग लिक्विड. लिक्विडला काय म्हणायचं? वेटिंग लिक्विड म्हणायचं. लिक्विड इज सेड टू बी वेटिंग लिक्विड. रिप्लाय मी इन द चॅट बॉक्स. इज दिस केस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस केस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? CW. फास्ट पट लिहा. Clear and written. Shall we move to the next page? Next page ला जाऊ का? येस, चलो. नेक्स्ट केस असणार कुठली? एफ सी बाय रूट 2 आता मोर होता, आता लेस. सॉरी, आता एफ सी बाय रूट 2 लेस होता, आता एफ सी बाय रूट 2 ला मोर करूया. इथंच लिहिणार आहे मी, तुम्ही फक्त नेक्स्ट पेजवरती लिहा. ही केस काय होते बघा. एफ सी बाय रूट 2 आता मोर केला, म्हणजे एफ सी बाय रूट 2 मोर आहे कुणापेक्षा? एफ ए पेक्षा. सो एफ सी बाय रूट 2 जिंकला. सो हॉरिझॉन्टल रिझल्टंट जो आला तो राईटवर्ड आला, कारण एफ सी बाय रूट 2 जिंकणार आहे. सो हॉरिझॉन्टल रिझल्टंट राईटवर्ड आहे, व्हर्टिकल रिझल्टंट डाऊनवर्ड आहे. सो राईटवर्ड आणि डाऊनवर्डचा रिझल्टंट जो येणार तो इनसाइड लिक्विड येणार. सो राईटवर्ड आणि डाऊनवर्डचा जो काय रिझल्टंट येणार तो इनसाइड लिक्विड येणार. कुठे येणार? इनसाइड लिक्विड. ओके, आता इनसाइड लिक्विड आल्यानंतर त्या रिझल्टंटला सरफेसनं परपेंडिक्युलर व्हायचं असते. त्यामुळे मॉलिक्यूल ए जो असतो तो डाऊनवर्ड क्रीप होतो. मॉलिक्यूल ए क्रीप अपवर्डच्या ऐवजी काय करा? मॉलिक्यूल ए क्रीप्स डाऊनवर्ड करा. मॉलिक्यूल ए क्रीप्स अपवर्डच्या ऐवजी इथे द्या मॉलिक्यूल ए क्रीप्स डाऊनवर्ड. ओके, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ॲक्यूटचा जो काय आहे तो चेंज करून ऑब्ट्यूज लिहा. पहिल्यांदा लिहा, डायग्राम ड्रॉ करेन. आणि इथं कोहेजिव्ह फोर्स जास्त आहे, लिक्विड जास्त आहे, त्यामुळं ॲडेजिव्ह कमी आहे कंपॅरेटिव्हली. जिथं ॲडेजन कमी आहे, म्हणजे नॉन वेटिंग म्हणायचं. ॲडेजन कमी आहे म्हणजे काय म्हणायचं? नॉन वेटिंग. इन्स्टेड ऑफ वेटिंग वी विल कॉल इट ॲज नॉन वेटिंग. लिक्विड इज सेड टू बी नॉन वेटिंग लिक्विड. लिक्विड इज सेड टू बी नॉन वेटिंग लिक्विड, कारण ॲडेजन कमी आहे, सॉलिड लिक्विडचा अट्रॅक्शन कमी आहे. ओके, आता ही केस कशी असणार? डायग्राममध्ये चेंज करायची. मॉलिक्यूल ए वरती नाही सरकणार, मॉलिक्यूल ए खाली सरकणार आहे. मॉलिक्यूल ए विल क्रीप डाऊनवर्ड. चेक करा, मॉलिक्यूल ए डाऊनवर्ड क्रीप झाल्यामुळे कंडिशन कशा सॅटिस्फाय होतात? मॉलिक्यूल ए खाली सरकला, आधी इथं होता, खाली सरकला. सरफेस असा झाला. रिझल्टंट कुठं आलाय? इनसाइड द लिक्विड आलाय. या रिझल्टंटला सरफेसला काढलेली टँजंट चेक करा, परपेंडिक्युलर आली की नाही. सरफेस रिझल्टंटला ऑलवेजच परपेंडिक्युलर असला पाहिजे. आणि अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट काय असतो? अँगल बिटवीन द tangent drawn to the free surface of the liquid at the point of the contact.
and the free surface of the solid and measured inside the liquid. Inside the liquid पासून solid wall पासून tangentचा angle measure करायचा आहे, that is going to be the obtuse angle. That is going to be obtuse angle. आणि हा molecule A जो आहे तो खाली सरकला आहे. So molecule A creeps downward. This is the situation. Okay. Reply me in the chat box, clear and written. CW. फर्स्ट पट लिहा. याच केसेस परत एकदा क्लिअर करून घ्या. डन. रिटर्न. रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. Next. Now, third case, FC by root 2 equal to FA. हे पुसावं लागेल. रिझल्टंट कुठे येतोय ते पुसावं लागेल. मॉलिक्यूल A, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ॲक्यूट आहे, ऑब्ट्यूज आहे, आणि त्यात नॉन वेटिंग म्हणायचं काय ते पुसावं झालं लागेल. आणि ते माझं लेक्चर बंद झालं ना तो चेक करूया काय काय. If FC by root 2 is equal to FA, लेस दॅन ची केस झाली, ग्रेटर दॅन ची झाली, आता इक्वल टू. FC by root 2 आणि FA दोघं इक्वल असतील तर हॉरिझॉन्टल मध्ये काहीच रिझल्टंट नाही. रिझल्टंट येणार व्हर्टिकली डाउनवर्ड म्हणजे अलॉंग दी लाईन पॅरलल टू सॉलिड सरफेस. स्टेटस बघ. सो रिझल्टंट हियर, रिझल्टंट इज अलॉंग सॉलिड लिक्विड कॉन्टॅक्ट. हा जो काय सॉलिड आणि लिक्विडचा कॉन्टॅक्ट आहे त्या सरफेसला पॅरलल आहे. रिझल्टंट इज अलॉंग द सॉलिड लिक्विड, अलॉंग दी सॉलिड लिक्विड, तुला काय करायचं, अलॉंग दी सॉलिड लिक्विड कॉन्टॅक्ट, आणि त्या रिझल्टंटला सरफेस परपेंडिक्युलर पाहिजे. अगदी सिंपल आहे. रिझल्टंट कसा येणार आहे, ही सॉलिड लाईन, ही सॉलिड लिक्विड लाईन. रिझल्टंट जो आलाय तो कसा आलाय, डाउनवर्ड आलाय. असं रिझल्टंट जो आलाय तो डाउनवर्ड आलाय. आणि त्या रिझल्टंटला सरफेस कसा पाहिजे, परपेंडिक्युलर पाहिजे. हा मॉलिक्यूल ए आहे, या रिझल्टंटला सरफेस कसा पाहिजे, परपेंडिक्युलर. तो ऑलरेडीच आहे. म्हणजे मॉलिक्यूल ए ने वरती किंवा खाली जायची गरज नाही. मॉलिक्यूल ए विल नॉट क्रीप अप और डाऊन. वरती पण जाणार नाही, खाली पण जाणार नाही. आता अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट कसा काढायचा असतो, दिस इज द रिझल्टंट. रिझल्टंटला सरफेस कसा पाहिजे, परपेंडिक्युलर. फ्री सरफेसला काय करायची असते, एक टँजंट ड्रॉ करायची असते. फ्री सरफेसला आपण टँजंट ड्रॉ केली. ओके, त्या फ्री सरफेसला ड्रॉ केलेली टँजंट ॲट दी पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट अँड दी सरफेस ऑफ द सॉलिड अँड अँगल मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड. जर चेक केला तर तो अँगल तुम्हाला मिळतो 90 डिग्री. ओके, लिक्विडला वेटिंग नॉन वेटिंग असलं काय म्हणायची गरजच नाही. पूर्णपणे वेटिंग पण म्हणता येत नाही, नॉन वेटिंग पण म्हणता येत नाही, कारण हे दोघं इक्वल आहेत. एफ ए आणि FC बाय रूट 2 दोन्ही इक्वल आहेत. सो वेटिंग नॉन वेटिंग म्हणायचं काय केसच नाही. रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स, क्लियर अँड रिटन. फायनल केस, लेस दॅन, ग्रेटर दॅन, इक्वल टू. 3 केसेस झाल्या. लेस दॅन, ग्रेटर दॅन, इक्वल टू 3 केसेस झाल्या. आता हे पुसतो. रिझल्टंट कुठे येणार ते लिहायचं आहे आपल्याला. मॉलिक्यूल ए क्रीप अप किंवा डाऊन ते लिहायचं आहे, आणि AOC किती ते लिहायचं आहे. बघा नेक्स्ट केस जी आहे डायग्राम पण पुसूया. द नेक्स्ट केस इज, हे पण पुसा. हा जो काय ॲडेझिव्ह फोर्स आहे, हा जर फार जास्त असेल त्यानंतर कोहेसिव्ह. Adhesive is very high compared with the cohesive. So resultant is equal to काय आहे, हा FA आणि हा FC. या FA आणि FC मध्ये कंपॅरिझन चालू आहे. आता FC ला रिझॉल्व करत बसू नका. आता हा डायरेक्ट FC आणि FA.
हा FA आणि FC याच्यामध्ये FA जर फार जास्त असेल, if the FA is very very high, then resultant will be directly FA. तोच असेल, एकटाच रिझल्टंट असेल, FC निग्लेक्ट केला जाईल, FC निग्लेक्ट केला जाईल. आता रिझल्टंट FA आला, रिझल्टंट FA आला, सॉलिड लाईन, लिक्विडची लाईन, लिक्विडची लाईन, इथं जो काही रिझल्टंट येणार तो रिझल्टंट FAच आहे. FA आहे म्हणजे काय, टुवर्ड सॉलिड आहे. मग टुवर्ड सॉलिड जर रिझल्टंट आला, टुवर्ड सॉलिड जर रिझल्टंट आला, कुठला फोर्स जास्त आहे, ऍडेसिव्ह फोर्स जास्त आहे. अल्टिमेटली ऍडेसिव्ह फोर्स जास्त वाली केस झाली, मॉलिक्यूलला वरती सरकावं लागेल, कारण हा मॉलिक्यूल वरती सरकला तरच रिझल्टंट सरफेस जो काय. पण आता इथे एक शार्प सरफेस ड्रॉ करा, एकदम शार्प असा. Try to draw the surface like this, sharp surface. So here the tangent drawn to the free surface of the liquid, that will be something like this. And now this tangent is perpendicular to the resultant. This resultant is equal to the total adhesive force. हा 90 झाला, पण अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट किती झाला, सॉलिड सरफेस आणि ही टँजंट यांच्यामधला अँगल मात्र, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट मात्र 0 झाला. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट काय झाला, 0 झाला. मॉलिक्यूल A विल क्रीप अपवर्ड, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट अप्रॉक्सिमेटली 0. ओके, प्युअर वॉटर आणि क्लीन ग्लास त्याची केस आहे. कारण प्युअर वॉटरमध्ये वॉटरचं अट्रॅक्शन निग्लिजिबल असतं कम्पेअर्ड विथ वॉटर आणि ग्लास, जे वॉटर आणि ग्लासवरच रिझल्टंट येतो. प्युअर वॉटर, क्लीन ग्लास, प्युअर वॉटर अँड क्लीन ग्लास त्याची केस आहे. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 0. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 0. ऑफकोर्स सॉलिड लिक्विड अट्रॅक्शन जास्त आहे, सॉलिड लिक्विड अट्रॅक्शन जास्त आहे, सो लिक्विड विल बी कॉल्ड ॲज वेटिंग लिक्विड. लिक्विड इज कॉल्ड वेटिंग लिक्विड. लिक्विड इज कॉल्ड वेटिंग लिक्विड. त्या लिक्विडला वेटिंग लिक्विड म्हणा. Liquid is called wetting liquid. Why? Because solid liquid attraction is more. Solid liquid attraction is more compared with the liquid. Okay. Reply me in the chat box, clear and written. CW. इथपर्यंतचे पॉईंट क्लिअर झाले का चेक करा. Everyone passed? Okay, it's 12:48 now. Okay, 10 minutes remaining. It's okay, only 10 minutes are remaining, but we have to cover few more points. For example, rise or fall in the capillary, and different types of capillary, wherein capillary will be inclined or capillary of insufficient length. Okay, all those cases we have to still cover. Okay, so that remaining half part we can cover in the next lecture. Okay, around some 15-12 points still remaining, so that points we can cover in the next lecture. Okay, so in tomorrow's lecture we will cover the remaining part of the surface tension. Okay, remaining cases and the remaining formulae for the surface tension. Okay, so in this lecture we will stop at this point. Okay, chalo, bye bye everyone. Let me end this lecture at this point. Have a nice day and good day to all of you. Okay, chalo, bye bye. Just reply me once before leaving, clear and written, everyone, and then you can leave the meeting. Good, Kiran. Ayush. Just after reply you can leave the meeting, but do reply and then leave the meeting, so that I can know how many of you attended till last. Fast. Okay, Vedahi. Everyone? Anuj, okay.
reply, and then you can give the meeting. Just reply clear and written CW. Sejal, reply. लिहून झालंय? Shall I end the lecture?